We shall now read the first portion of the book of Genesis, chapter 2, from verse 18 to 25. We shall read all the verses responsively. The Lord God said, "It is not good that a man should be alone. I will make him an helpmate for him." And Adam gave names to all catches and the small air and every beast of the field, but to Adam was not found an helpmate for him. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her under their band. Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Now we shall read the second portion from Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 from verse 17. From verse 17 to 27. Book of Ephesians chapter 5 from verse 17 to 27. All the verses. Wherefore, be
be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk, singing yourself in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Submitting yourselves one to another in the fear of God. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Has many times, every marriage time, he thinks about a threefold cord which cannot be easily broken. It's not only the union of the body, the physical union, but union of the spirit and the soul and the body. శరీర సంబంధంగా జతపరచడమే కాకుండా ఆత్మ జీవము కూడా జతపరచబడడై ఉంటున్నది. And the most important is the union of the Holy Spirit. అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్యత, ఐక్యత.
in Ecclesiastes chapter 4, you read about this union. ప్రసంగి 4వ అధ్యాయంలో మనం ఈ విషయం చదువుతున్నాం. Chapter 4, and it is verse 12, but we shall read a few verses before that also. ప్రసంగి 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం ఉన్నది. Verse 9, దానికంటే ముందు కొంచెం వచనం చదువుదాం. Verse 9 and 11 and 12. 9, 11, 12. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. ఇద్దరి కష్టం చేత ఉభయులకు మంచి కలుగును. Verse 11 and 12 now. 11, 12 వచనాలు. Again, if two rise together, then they have reached. But how can one be walked alone? And if one prevail against him, two shall withstand him. But the seal of God is not quickly broken. ఇద్దరు కలిసి అంటుకునేట్ల వారికి వెట్టగలను. ఒంటరిగానికి వెట్ట ఎలా ఉంటును? ఒంటరిగా ఒకరి మీద మరి ఒకటి. God alone knows how this marriage can work for His glory and for the blessing of the married people. దేవుడు తానే నియమించినాడు కాబట్టి దేవుడికే తెలుసును తన ఈ యొక్క వివాహ జీవితం తన మహిమ నిమిత్తమై ఎలాగూ అది నెరవేర్చబడుతుందో దేవుడికే తెలుసు. We all know that the marriage between Adam and Eve was a perfect marriage. మీకు బాగా తెలుసును ఆదాము హవ్వలకు మధ్య జరిగినటువంటి వివాహం అది పరిపూర్ణమైనటువంటి పర్ఫెక్ట్ వివాహం అయిపోయింది. Because it was joined by God Himself. ఎందుకంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే వారిద్దరిని జతపరిచాడు. They were perfect in creation. వారు సృష్టిలో వారు పరిపూర్ణంగా ఉంటున్నారు. They were sinless. వారు పాపరహితులుగా ఉంటున్నారు. God has given them the gift of self-determination. అయితే దేవుడు వారికి సొంత చిత్తం కనుగొనడానికి అనగా తీర్మానం చేసుకోవడానికి ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చినాడు. The gift of self-will. చిత్తము అనేటువంటి ఒక వరం ఇచ్చినాడు. God, they could make a decision on their own will, but at the same time they were given command by God. వారు సొంత చిత్తము నెరవేర్చుకున్నటువంటి యొక్క స్వాతంత్రత కలిగి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వారు పొందినటువంటి వారిగా ఉంటారు. ఎందుకంటే దేవుడు వారి మహా ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశంయుక్తమై వారిని నిర్మించినాడు. దేవుని యొక్క భూలోకంలో ఉన్నటువంటి వారి మీద వారి యొక్క ఏర్పాటు చేయడం కాకుండా సామాజిక అందరిపై వారు ఏర్పాటు చేయనటువంటి యొక్క ఉద్దేశం కలిగిన వారి దేవుడు వారిని నిర్మించుకుంటున్నాడు. అందుబట్టి దేవుడు వారిని పరీక్షించవలసింది. పరీక్ష చేయకుండా ఏది కూడా పద్ధతిగా క్షేమంగా ఉండలేదు. అదే మన యొక్క భూలోకంలో మనం చూస్తున్నాం. పిల్లలకు BA డిగ్రీ అయినా MA డిగ్రీ అయినా వారు పొందకముందు వారు మొట్టమొదట పరీక్షించబడుతున్నారు. వారికి ఒక ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం రాకముందు ఉద్యోగం పొందుకునేటువంటి వారు వారి మొట్టమొదట పరీక్షిస్తారు. ఇంజనీర్ అయినటువంటి ఆయన తన యొక్క బాయిలైనా వాటిని తనగా క్షేమంగా ఉన్నది అని చెప్పకముందు అతను మొట్టమొదట వాటిని పరీక్షించగలరు. ఆ యొక్క బ్రిడ్జ్ కట్టినటువంటి ఇంజనీర్ ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ గ్రాఫిక్ విధమై క్షేమంగా ఉన్నదా లేదా అని వారు మొట్టమొదట పరీక్షిస్తారు. Not only dominion of the earth, but for the works of his hands, as it is in Psalm chapter 8. అదేవిధంగా ఈ 8వ అధ్యాయం ప్రకారం దేవుడు మానవుని సమస్తమైనటువంటి యొక్క సృష్టి మీద అధికారము అతనికి ఇవ్వకముందు దేవుడు అతన్ని మాత్రం పరీక్షించుకున్నాడు. But then he starts to say, very simple test. అయితే ఉత్తరమైనటువంటి దేవుడు పెట్టినటువంటి సమానమైన పరీక్షలో మనుషుడు ఓడిపోయినాడు. దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు.
and for their growth. వారి యొక్క నిమిత్తమై వారి యొక్క ఆత్మ నిమిత్తమై దేవుడు సరిపోయినటువంటి సమస్యలను ఏర్పాటు ఆయన చేస్తున్నాడు. అయితే కొద్ది కాలంలోనే వారి యొక్క అవిధేయత వలన దేవుని యొక్క వారు చచ్చిపోయినారు. First thing we see about them was physically they were perfect. Physically they were perfect. మొట్టమొదటిగా వారు చూసేది ఏంటంటే శరీరంగా వారు పర్ఫెక్ట్ గా పరిపూర్ణంగా ఉంటున్నారు. One missing from Adam, he also was physically perfect. ఒకవేళ ఆదాము యొక్క ప్రక్కలో ఒక యొక్క ప్రకటించకపోయినప్పటికీ అతడు పరిపూర్ణంగానే ఉంటున్నాడు. అతని యొక్క జీవితంలో ఏదైనా జబ్బు రోగము బలహీన చేత అతడు బాధపడినవాడు కాదు. అతను ఏ రోగము లేదు. అనేక సార్లు వివాహాలు కాలబడుతూ అవి పదమైనట్టుగా ఓడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుటుంబంలో కలిగినటువంటి యొక్క శరీర అనారోగ్యతను బట్టి నా యొక్క ఆంటీ యొక్క ఆమెకు పోలీసు చూపడానికి బాగా చేసుకున్నాను. Whenever the husband is out, she'll be gossiping. And as soon as the husband comes in the house, she'll be lying on the bed and meditating and meditating and meditating. ఎప్పుడు భర్త లేనప్పుడు అందరితో ముచ్చట్లాడుతూ బాగానే ఉంటుంది. అయితే భర్త లాగానే మనసు వ్యక్తి నాకు ఇంట్లో బాధపడినట్టు చేస్తుంది. ఆ యొక్క గృహము చాలా అసంతృష్టికరమైన. Many marriages in time because of physical weakness, illness, sickness, lot of deaths are created. అది కాబట్టి అనేకమైనటువంటి వివాహాలు ఇలా పక్కన పూర్వకంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇతర శరీరం ఉన్నటువంటి జబ్బులను బట్టి అనారోగ్యం బట్టి అలా ఉంటుందా జరగకుండా మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7:2. To avoid fornication, that every man have his own wife, and that every woman have her own husband. 1 Corinthians 7:2. రెండవ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7:2. ఆయనను జాగ్రత్తలు జరుగుతున్నందున ప్రతి వారికి తన సొంత భార్య ఉండవలను, ప్రతి స్త్రీకి సొంత భర్త ఉండవలను. And thirdly, to demonstrate the mighty great love of Christ for his church. మూడవదిగా యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క సంఘమైనటువంటి పెళ్లి కుమార్తె నిమిత్తమై తాను బయలుపరుచినటువంటి యొక్క గొప్ప ప్రేమను సూచించినటువంటిగా ఉండవచ్చునండి. అందును బట్టి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7 నుంచి 33 వరకు మనం చదువుకున్నాం. All this marriage can work for his glory and for the blessing of the married people. దేవుడు వివాహం తానే నియమించినాడు కాబట్టి దేవుడికే తెలుసును తన ఈ యొక్క వివాహ జీవితం తన మహిమ నిమిత్తమై ఎలాగూ అది నెరవేర్చబడుతుందో దేవుడికే తెలుసు. We all know that the marriage between Adam and Eve was a perfect marriage. మీకు బాగా తెలుసును ఆదాముకు హవ్వలకు మధ్యలో జరిగినటువంటి వివాహం అది పరిపూర్ణమైనటువంటి పర్ఫెక్ట్ వివాహమై ఉన్నది. Because it was joined by God himself. ఎందుకంటే సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడే వారిద్దరిని జతపరిచాడు. They were perfect in creation. వారి సృష్టిలో వారు పరిపూర్ణంగా ఉంటున్నారు. They were sinless. వారు పాపరహితులుగా ఉంటున్నారు. God has given them the gift of self-determination. అయితే దేవుడు వారికి సొంత కనుగొనడానికి అనగా తీర్మానం చేసుకోవడానికి ఆయన జ్ఞానం ఇచ్చినాడు. The gift of self-will. స్వచిత్తము అనేటువంటి వరం ఇచ్చినాడు. They could make a decision on their own will, but at the same time they were given command by God. వారు సొంత చిత్తము నెరవేర్చుకున్నటువంటి యొక్క స్వాతంత్రత కలిగి ఉన్నారు. అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను వారు పొందినటువంటి వారిగా ఉంటారు. ఎందుకంటే దేవుడు వారి మహోన్నతమైనటువంటి ఉద్దేశం యుక్తమై వారిని నిర్మించినాడు. దేవుని యొక్క పూర్వకంలో ఉన్నటువంటి వాటి మీద వారి యొక్క ఏర్పాటు చేయడం కాకుండా సామాజిక అందరిపై వారు ఏర్పాటు చేయనటువంటి యొక్క ఉద్దేశం కలిగిన వారి దేవుడు వారిని నిర్మించుకుంటున్నాడు. అందుబట్టి దేవుడు వారిని పరిశుద్ధవలసింది. ఏ పరీక్ష చేయకుండా
ఏది కూడా పద్ధతిగా క్షేమంగా ఉండనేవాడు. What we see here in our earth also. అదే మనం ఒక Very simple thing. అయితే దుఃఖమైనటువంటి సంగతి ఏంటంటే దేవుడు పెట్టినటువంటి సమానమైన పరీక్షలో మనుషుడు ఓడిపోయినాడు. God loves them very much. దేవుడు అని ఎంతగా God ప్రేమిస్తున్నాడు. is everything for their comfort and for their growth. వారి యొక్క సుఖమై వారి యొక్క ఆత్మీయ నిమిత్తమై దేవుడు సరిపోయినటువంటి సమస్యలను ఏర్పాటు ఆయన చేస్తున్నాడు. In the short time, by disobedience, they fail. అయితే కొద్ది కాలంలోనే వారి యొక్క అవిధేయత వలన దేవుని యొక్క వారు చచ్చిపోయినారు. First thing you see about them was physically they were perfect. Physically they were perfect. ఆ మొట్టమొదటిగా వారు చూసేది ఏంటంటే శరీరంగా వారు పర్ఫెక్ట్ గా పరిపూర్ణంగా I ఉంటున్నారు. said one thing missing from Adam, he also was physically perfect. ఒకవేళ మా ఆదాము యొక్క రెక్కల వైపు ఒక Whenever the husband is out, she'll be gossiping. And as soon as the husband comes in the house, she'll be lying on the bed and meditating and meditating and meditating. ఆమె ఎప్పుడు భర్త లేనప్పుడు అందరితో ముచ్చట్లాడుతూ ఉంటుంది, బాగానే ఉంటుంది. అయితే భర్త లాగానే మనసు ఎక్కి నాకు ఇది వచ్చి అది నొప్పి అని బాధపడినట్టు చేస్తుంది. So it was a very unhappy home. ఆ యొక్క గృహము చాలా అసంతోషకరమైన గృహం. Many marriages you find because of physical weakness, illness, sickness, lot of deaths are created, unhappiness reigns in the home. అది కాబట్టి అనేకమైనటువంటి వివాహాలు ఇలా పక్కన రూపంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇతర శరీరం ఉన్నటువంటి జబ్బులను బట్టి అనారోగ్యం బట్టి అలా ఉంటున్నది. But here we see the perfect marriage and perfect physical condition of both the husband and the wife. ఇక్కడ పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క వివాహం, పర్ఫెక్ట్ మ్యారేజ్ అనగా భార్య భర్తలకు ఇరువురు కూడా శరీర రూపంగా ఎంతో ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటున్నారు. As we see in Genesis chapter 2 and verse 21. ఆది కాండం 2:21 మనం చూసాము. Take a note of it, that's all. దయచేసి దాన్ని మాత్రం గుర్తించండి. Most of us, we are familiar with this passage, we will not go over it again. మనందరికీ ఏదో వచనాలు తెలిసిన మళ్ళీ వాటిని మనం చూడం. When God has provided them the best home, తరువాత దేవుడు వారికి శ్రేష్టమైనటువంటి గృహాన్ని ఇచ్చినాడు. no marriage in this world or the best house in this world will compare to the home that God has made and prepared for them. ఈ లోకంలో కట్టబడినటువంటి ఏ రాజభవనమైనప్పటికీ ఏది శ్రేష్టమైనటువంటి గృహమైనప్పటికీ దేవుడు ఆదాముకు నిర్మించినటువంటి ఆ గృహంతో పోల్చదగినవి కావు. Their home was paradise, వారి యొక్క గృహం పరదేశం. a paradise which God took Paul and showed him in heaven also. ఆ యొక్క పరదేశం దేవుడు పౌలు పరలోకముకు తీసుకుని వెళ్ళి దాన్ని చూపించినటువంటి ఆ స్థలం. Though that it is not fully described in the book of Genesis, ఆది కాండంలో దాని పరిపూర్ణంగా but వర్ణించబడినటువంటి we know it was something most wonderful. అవును అది ఎంతో చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్థలంగా ఉన్నది. In the 2 Corinthians 12 chapter, Apostle says, I saw things unimaginable. So but there was no such union, no such strife. ఆ దినాల్లో అటువంటి యూనియన్లు అటువంటి స్ట్రైక్లు ఉన్నటువంటి కాలం కాదు. Nowadays the atmosphere of this world, సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ రైటింగ్ క్యాంపెయిన్ రాసి పంపుతారు. these are the last days, dear brothers and sisters. సోదరులారా, Everything is very active. అవును శక్తులు ఎంతో పనిచేస్తున్నారు. We should be aware. We should be aware of his activities and his devices. వారి యొక్క పరిణామం గురించి యుక్తిగలైనటువంటి యొక్క పరిస్థితుల గురించి మనం ఎంతో జ్ఞానయుక్తంగా వారితో So ఉండవలసిన much so that even simple believers also are deceived by them. దాని సైతంగా చూసినట్లయితే సామాన్యమైనటువంటి విశ్వాసం సైతం వారి చేత Are the mad and deceitful above all things and desperately wicked. మనిషి యొక్క హృదయం అనేక మోసకరమైనది ఘట్టమైన రోగం కలగంటున్నాడు. That's why he said, మంచివాడు ఉండనే స్వభావం. once I asked the
sick. నేను అడిగాను, But I am laying up this in a burger. I know how much you have suffered in the beginning of your life. ఏదైనా రోగరాన్ని తెలుసుకొని నేను చదివినాను, నువ్వు ప్రారంభంలో ఉంటే ఎంతో సమయం పోయించినట్టుగా నేను చూసినాను అన్నాడు. Have you got any complaint against God? నేను అడిగినాను ఆయన, దేవుని నీకు ఏదైనా సందేహానికైనా నేను అడుగుతాను, నిన్నమోడైతే ఏదైనా నీకు కారణం ఉందా అని అడిగాను. Yes, he said, I got one complaint. అవును, నాకు ఒక కంప్లైంట్ మాత్రం ఉంది దేవుని మీద అన్నాడు. When you went to God, ఏమంటారు చెప్తున్నాడా, God is too good to you. దేవుడు ఆయన ఎంతో మంచివాడు. And this world, ఈ లోకానికి మనం వీలు తీసుకొచ్చి and చేయాలి. the very system of this world, లోకం యొక్క సమస్తమైనటువంటి సిస్టానికి మనం Jesus, యేసు our eyes will be gazed upon the cross. మన యొక్క కనుక ఎల్లప్పుడూ శిలువ మీద నిలుపుకున్నవారు, And he who loved us and gave us. మనం ప్రేమించి మన కోసం తనకాలపై I ఇస్తున్నవారు. was talking about Adam and Eve. ఆరామ వలస మాట, God was the best and toil for them. దేవుడు వారి యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ఆయన నిజమాట God was very good to them. దేవుడు వారి యొక్క శ్రేష్ఠమైన వాడు. They lost but and tried. ఆ ఉద్యోగం వారి యొక్క నిజమాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. Never in it. ఎన్నడూ అవ్వలేదు. Nowadays we have bad employers also. ఇదిలాగా మనకు చాలా చెట్ల నిజమంటున్నారు. People speak about employers which are good as well as bad. పేరు మాట్లాడుతున్నాడు, మంచి ముష్కరైన జమానంట. What is God's commandment? నాకేంటి, If you are bad and you make a petition against them, ఆ ముష్కరైనట్లయితే చెడ్డవారైనట్లయితే వారి వెంట నువ్వు ఒక కోర్టు కేసు పెట్టాలి. go to court కోర్టు వారి అంటే వారి ఎదురుగా వెళ్ళాలా, and fight for your rights. ఈ యొక్క హక్కు నిమిత్తమే అక్కడ పోట్లాడాలా. Is that what God said? దేవుడు చెప్పేమంటారా, No. కాదు. What does God say? దేవుడు చెప్పమంటాడు, Be obedient to the good. జమాలకు లోకస్తులైనటువంటి జమాలకు లోపడంగా ఉండవలసిన నిర్మంతులైనటువంటి దేవుని యొక్క దైవజన దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన వారికి ఎంత లోబడి వారిని విన్నాం. And 50. Adam and Eve were never in there. They were not dowry system there. అక్కడే డౌరీ సిస్టమ్ లేదు. Nowadays they want dowry. ఇవి ఇదిలా డౌరీ. They want the husband will go on. First they will say, no, we don't want anything. మొట్టమొదటి They don't want the knowledge, that's all. నేను మాకు ఏం అవసరం లేదు, మీకు తెలిస్తే కావాలంట. But then the husband will never go to the house. తర్వాత పిల్లవాడి యొక్క తల్లి ఇంటికి పోతుంది. How much furniture are you going to give us? ఎంత ఫర్నిచర్ సామాన్ ఇస్తావు, How much jewelry are you going to give us? ఎంత సొమ్ములు పెడతావు. This is the devil's doctrine. ఇది సైతాన్ యొక్క సిద్ధాంతం. We see in the Bible, బైబిల్లో చూస్తాం. is the husband who gives all his pleasure, all his wishes to his wife. బైబిల్లో చూస్తున్న ఏంటంటే భర్తే తన యొక్క సమస్తమైనటువంటి ఆస్తి సామాగ్రి సమస్తం భార్యకి ఇస్తారు. When Eliezer goes for a drive for Abraham to Isaac, ఎలియేజరు అబ్రహాము కుమారుడైన ఇస్సాకు నిమిత్తమై ఒక కన్యకను పెళ్లి కుమార్తెను కనుగొని వెళ్ళినప్పుడు Rebekah has nothing of him. రెబెక్కాకు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. But the little of Abraham, I poured upon her in the household. అయితే అబ్రహాము యొక్క ఐశ్వర్యం ఆ రెబెక్కా మీద ఇంద్రహాలో భర్త యొక్క భయంకరమైన సమస్య. Well, the girl went into the house of the husband. ఒకసారి బాగా వర్ష ఇంటి వెళ్తే The poor little girl. పేద అమ్మాయి Now, sister-in-law, mother-in-law, already looking at her, very nice. చూస్తున్నారు, మరణాలు అత్తలు గురించి బాగా కోపం పొందుతారు. Not anything is good, nothing, nothing. ఏంటి ఇలా ఏం తల్లిగారి గురించి ఏమి లేదు. And though the wife is poor, innocent, ఆ యొక్క భార్య పేదైనప్పటికీ they are trying to find out some confidence. ఏదో ఒకటి సమస్య తప్పు కనుకోవడం ఆరాధిస్తున్నారు. Very sad thing in our country. Everywhere they pay every day some price for this, some price suicide. ప్రతిదినం వార్తాపత్రికలు చూస్తారు, ఏదో ఒకటి They don't realize when the father is given his daughter, he has given one of the best jewels from his house. తండ్రి ఒక బిడ్డను బయటికి ఇచ్చేటప్పుడు తన ఇంట్లో శ్రేష్టమైనటువంటి ముత్యాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు. But they don't realize. But there was no in-law problem with Adam and Eve. ఆరామములకు ఈ యొక్క అత్త యొక్క సమస్య లేదు. Everybody was a perfect marriage. అది పరిపూర్ణమైన వివాహం అంటున్నానికి మాతో మాట్లాడినప్పుడు దేవుడి వాక్యం గురించి దేవుడి విధంగా మాట్లాడినట్టు అంటారు. వారికి చెప్పిన దేవుడు There's a prerequisite before we join them. వారిని వారి తెరపత్ర ముందు వారి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ముఖ్యమైన నెరవేర్చినటువంటి And they will say also God is even his will to us. వాళ్ళంటారు కూడా దేవుడు భయపడుతున్నాడు. Only say God has shown his perfect will. దేవుడు మాకు తనకు పరిపూర్ణమైన జీవితంలో బయలుపరిచినాడు. And there was a perfect union by a perfect God for eternity. ఈ యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి ఐక్యత జన్మపత్ర
పరిపూర్ణమైన దేవుని చేత నిత్యత్వం అని కాదు కదా. God wanted us to live forever. నిత్యత్వం జీవితాన్ని So happy, wonderful life. అద్భుతమైనటువంటి సంతోషకరమైన జీవితం జీవించాలని. How will that perfect man is saved? అయితే ఎట్లు ఈ పరిపూర్ణమైన పర్ఫెక్ట్ వివాహం ఎలా పేరు Right? Unfaithfulness to God's love. దేవుని ప్రేమేలా వారు చూపించినటువంటి విశ్వాసఘాతకతను బట్టి And that is permeated the whole world today. ఆ యొక్క పాపమే ఈ దినం లోకమంతటా పాకిపోయింది. Permeated society. ఆ యొక్క అటువంటి సంఘం కూడా అలా చెడిపోయింది. Permeated assembly of God's people. దేవుని యొక్క చెడిపోయినటువంటి దేవుని యొక్క సంఘం And లేకుండా the home of God's people. దేవుని యొక్క ఇల్లు కూడా అయింది. Disobedience. That's why when the Lord Jesus Christ went to the marriage of Cana of Galilee, అందుని బట్టి యేసుక్రీస్తు వారు వివాహం వెళ్ళినప్పుడు there was no wine. Big crisis arose in the marriage. ఆ యొక్క వివాహంలో గొప్ప కొరత ఏర్పడింది. It was a big shame for the marriage. ఆ యొక్క వివాహానికి ఎంతో సిగ్గుకరమైన The పరిస్థితి. bride and the bridegroom was. పెళ్లి కుమార్తె కూడా. And praise God and Lord Jesus Christ was present for that. అయితే దేవునికి స్తోత్రం. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సన్నిధి అక్కడ ఉండేది. He said they invited him and his disciples to the marriage. వారు ఆయనను ఆయన శిష్యులను యేసు శిష్యులు అక్కడికి ఆహ్వానించబడ్డారు. Yes, and any marriage invitation, and also you have got the invitation card. అనేకమైనటువంటి వివాహం యొక్క ఆహ్వాన పత్రికలు చూస్తాము. ఆ యొక్క కార్డులు నా దగ్గర The ఉంటున్నాయి. most important invitation Lord is Christ. అయితే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆహ్వానం ఏంటంటే యేసు తీసుకోవాలి. Lord, just come into my heart. First, Lord, please help me in that heart with my holy life. మొట్టమొదటి ప్రభువా ఈ యొక్క అపవిత్రమైనటువంటి నల్లని హృదయాన్ని ఈ పరిశుద్ధమైన రక్తంతో Then my body is a temple of the Holy Spirit. ఆయన ఆ యొక్క శరీరం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఆలయంగా దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో దానికి ఏమాత్రం ప్రశ్న. And this advice don't give only to counsel and to Dara, we give it to all of you here. ఈ యొక్క హెచ్చరిక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాన్సన్ సుజానకే నేను ఇవ్వడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా ఇస్తున్నాం. And then we are married people. అవును, చాలా మంది వీళ్ళు వివాహం When they get married in the future, భవిష్యత్తులో వివాహం చేసుకున్న వారు ఉన్నారు. forget this commandment. అయితే ఈ యొక్క ఆజ్ఞని మర్చిపోదు. If you want to live a marriage happy life, then whatsoever he says to it, సంతోషకరమైన వివాహ జీవితం జీవించాలని కోరినట్లయితే ఆయన ఏం చెప్తాడో అది చేయడానికి if నేను that first perfect marriage that obeyed God that way, the world would have been a different world today. ఒకవేళ ఆ విధంగా దేవుని యొక్క మాట ఆ యొక్క మొదటి వివాహం వీరిలో జతపట్టబడిన వారికి విన్నట్లయితే ఈ దినంలో వేరేగా ఉండేది. And because of the sin and disobedience, the whole earth was transferred into the hands of people. ఈ యొక్క పాపం బట్టి అవివేకను బట్టి ఈ లోకమంతా కూడా సైతాన్ యొక్క చేతిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి Romans chapter 6 verse 16. రోమా 6:16 He obeyed Satan. He disobeyed God, obeyed Satan. అతను దేవునికి విధేయుడి సైతానికి విధేయుడైనాడు. And the law of God is that whom you obey, you become his servant. దేవుని యొక్క నియమ సంకల్పం ఏంటంటే ఎవరికి నీవు లోబడతావో వారికి నీవు దాసత అవుతావు అన్నాడు. From becoming servants of God, they became servants of Satan. దేవుని యొక్క దాసతకు బదులుగా సైతాన్ యొక్క సేవకులైనారు. And this whole earth was transferred into the hands of Satan. ఈ లోకమంతా కూడా సైతాన్ యొక్క చేతిలోనికి పంపబడి That's why he became God of this world. He became the God of this world. సైతాను ఈ లోకములకు He దేవుడైనాడు. became the prince of this world. లోకాధికారైనాడు. God himself said, "If the prince of this world comes, యేసు తానే అన్నాడు, ఎవరైతే ఈ లోకాధికారి వస్తున్నాడు he is the God of this world." ఆయన లోకములకు దేవుడైనాడు. All upon this world. అందుకు బట్టి ఈ లోకములో తప్పులు, రోగములు, దుఃఖములు, బాధలు మనం చూస్తున్నాం. అయితే సైతాన్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ నేరమంతా దేవుని మీద వేయడానికి వస్తుంది. దేవుడిని చేసినాడు, దేవుడిని చేసినాడు, దేవుడిని చేసినాడు దేవుడు బాగానే ఈ యొక్క కష్టములతో బాధలు నెమ్మది పరిస్థితి ఈ లోకంలో తీసుకున్నాడు. దేవుడు రాణిస్తాడు. దేవుడు కారణం పెట్టాలి. ఈ యొక్క సమయం ద్వారా దేవుడు ఆ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క రాజ్యంలో ఏలుకుంటూ వారిగా తర్వాత సైతాన్ని ఏదైతే చేస్తుందో అది ఓడించడానికే చేస్తున్నాడు. ఆఖరికి వాడు బాగుపడిపోతాడు.
పంజాబ్ లో పాట fear God is very hard. The same blood only, repeatedly. ఏక బలం యేసు క్రీస్తు గుర్తుపడదో దానిలో చూపించిన రక్తమే సైతాను కూడా. That's what they do. Whatever he does, you think that he is coming against the blood, but that is going to defeat him only. అనుకుంటాడు సైతాన్ ఏదైతే చెప్తుందో ఈ ఒక అలమాని పొంది వస్తుందని అనుకుంటున్నాడు కానీ అయితే ఆఖరికి దాని వారికి సైతాన్ And ఓడిపోతున్నాడు. it will find inside Jesus. Hallelujah. ఎందుకంటే పరిశుద్ధులు యేసు క్రీస్తు ప్రభువునందు We are prepared to give anything God wants. దేవుడు ఏదైతే అడుగుతున్నాడో దాన్ని ఇష్టము వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Go wherever God says that. దేవుడు వారి ఎక్కడ వెళ్ళమంటే అక్కడ వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. That is the secret of a very happy life. అదే సంతోషకరమైన జీవితానికి మర్మమైంది. Now in this chapter, ఈ 5వ అధ్యాయంలో we see 17 verse. 17వ వచనం చూస్తున్నాం. Whereunto we not and I is understanding what the truth of the Lord is. ఇందు నిమిత్తం మీరు అన్వేషించు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకోవాలి. What is God's will? దేవుని చిత్తమేమిటి? What is God's will? దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలనుకుంటున్నారా? Telling us what is the body. దేవుని చిత్తమేమిటో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. 18వ వచనంలో We not trust with mind present in success, but they filled with the Spirit. మరియు మద్యంలో మతమైనబడి దాని దుర్వ్యాపారములై ఆత్మపూర్ణులై We filled with the Spirit. ఆత్మపూర్ణులై That is the requirement before you can follow the laws of God. దేవుని యొక్క నియమమును వెంబడించకు ముందు నీకు అవసరమైనటువంటి యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి That's why first we are whether they are born again. అందును బట్టి మొట్టమొదటి అంటాం మీరు తిరిగి జన్మించినారా లేదా అంటాం. When they are born again, the Holy Spirit takes charge of you. Yes. Husband to the wife, wife to the husband. Both have to be submissive. భర్త భార్యకు భార్య భర్తకు ఇద్దరు ఒకరికొకరు లోబడి ఉండాలి. Husband cannot say, I'm the head of the house. భర్త భర్త అనేటప్పుడు నేను ఇంటికి పెద్దను నాకు విధేయాలు కావాలన్నవాడు Completely obedient. ఒకరికొకరు లోబడి ఉండాలి. Because they are partners. ఎందుకంటే భార్య భార్య Never else with God. దేవునితో సహపాఠి వారసులు. That is right. God will give you. 22 I భార్య will submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. భార్యలారా ప్రభునందు వలె మీ పురుషులకు లోబడి ఉండు. I want you to emphasize for your own, own. మీ యొక్క సొంత పురుషులు. Why is it given like that? Own means property. కొంతమంది Own thing. సొంత అంటే నా సొత్తు నా సొంతది స్వయంది. Own means my property. భర్త ఆమె యొక్క Something which is valuable. అనగా ఏదో ఒక చాలా విలువైన You have great desire to see that valuable thing is protected. నీవు అదొక విలువైనటువంటి యొక్క వస్తువుని ఎరిగి ఆలోచించి దాన్ని ఎంతో భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. But not only for own business, for valuable thing. పంచదాసు దేవుడు తన సొంత అనేది ఒక భాషికమైన అక్కడ పంచదాసు దేవుడిని మాడబెట్టలేదు. But if you like that, the wife submit yourself unto your husband. It's not your own husband. బాగా మీ భర్తలకు లోబడిన మాడకుండా మీ పురుషులకు సొంత అని మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలాగైతే లోపడ్డారు Because at the beginning, the union is to demonstrate the union between Christ and His church. ఈ యొక్క ఐక్యత ఇష్టపడము ఏం చూపించాలని మీకు చెప్పినానంటే యేసు క్రీస్తు వారి సంఘముకు కలిగినటువంటి ఐక్యత ఈ యొక్క వివాహం బయలుపడతాడు. What is history for their heart? ఓ ఎంత గొప్ప మానవ ఇది. God has named these people that they should show for demonstrate the wonderful union of Christ and His church. దేవుడు ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని ఏమని కోరుతున్నాడంటే యేసు క్రీస్తు వారికి సంఘముకు కలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ మర్మమైనటువంటి ఆ యొక్క ఐక్యతను బయలుపరచాలని కోరుతున్నాడు. As subject to Christ the Lord. ఎలాగైతే ప్రభువైనటువంటి క్రీస్తుకు సంఘము లోబడిందో వారి మాట మర్చిపోతుంది. తర్వాత Verse 24. 24 Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wife be own husband in everything. సంఘము క్రీస్తుకు లోబడినట్టుగా వారిని కూడా ప్రతి విషయంలోనూ అలా అప్పుడు యొక్క జాతీయ తేడాలు No color differences, రంగు తేడాలు no educational differences, విద్యా తేడాలు no religious differences. మన తేడాలు There is one spirit for the body, the fruit of God. మూడంతరపుడిగా ఒక ముప్పుడిలాగా ఐక్యతగా ఉంటుంది. Then second, verse 28. ఇవేమి వస్తుంది? So ought men to love their wives as their own body. He that loveth his wife loveth himself. అటువంటి పురుషుడు కూడా తమ సొంత శరీరం వల్ల తమ భార్యను ప్రేమించుకోవాలి. భార్యను ప్రేమించుకోవాలి, తను ప్రేమించుకోవాలి. Walking on the way,
అనేటువంటిది We saw sacrificial love. సమర్పణతో కూడిన ప్రేమ, త్యాగంతో కూడిన ప్రేమ, This is caring love. జాగ్రత్తగా భద్రం చేయనటువంటి ప్రేమ. As you look after your own body, ఎలాగైతే నీ దేహాన్ని నువ్వు భద్రపరుచుకుంటావు, how do you watch over your body? ఎలా నీ శరీరాన్ని కాపాడుకుంటావు, Every part of your body. నీ శరీరంలో ప్రతి భాగాన్ని How do you భద్రపరుచుకుంటావు. care for your own body? నీ యొక్క సొంత శరీరాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా God says, same way you must care for your life. అదేవిధంగా దేవుడు అంటాడు, అదేవిధంగా మానవ విషయమై నీవు అలాగే జాగ్రత్తగా కలిగి ఉండాలి. Because of the favor of God, we need just love, sacrificial love. We need that caring love, that we care. ఒకవేళ పాటిస్తే ఇంకో బాగా ప్రభువా అటువంటి యొక్క సమర్పణతో ఉన్న ప్రేమ, జాగ్రత్తగా ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రేమ దయచేయం ప్రార్థన. They will be taking promises. Lord, I promise to care for her. She will not care for him in sickness or in health, in prosperity or in poverty. ఇలా వాళ్ళ నిమిత్తం కూడా ప్రార్థించుకొని అంటున్నారు, వాగ్దానం చేయండి అంటున్నారు, ప్రభువా జ్ఞానం కోసం, న్యాయం కోసం, లోకమందును అనారోగ్యమందును, పేదరికమందును, ఐశ్వర్యమందును ఇలాగే వాళ్ళని ప్రేమించడం సహాయం దయచేయమని ఒప్పందం చెప్తారు. That is the love of him. Similarly, it is gone down into the garden to the place of spices to see his heart on his knees. ఆడు వేడిలో ఉద్యానమును నేర్పడు పరము నేర్పడు నా ప్రియుడైన ఉద్యానమును పోయింది. Now you find the husband. What is the why have come down? అది పరమోగ భాష. And what is the right side? ఆయన ఆవేశపడ్డాడు. No shouting, no quarreling, no fighting. ఏ పోట్లాడాలి, గట్టిగా అరవడం, ఏ తగలడం లేదు. Word of love from the heart more. ఆ యొక్క ప్రేమ మాటలు బయటకు వస్తున్నాయి. God made this marriage for you. దేవుడు అలా చేయగాక. Relying all and testimony on the love of Christ for his life. ఈ యొక్క ద్వారం అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు వారి తన యొక్క సుమార్త నిమిత్తమై ఎటువంటి సాక్ష్యము, ప్రేమ సాక్ష్యం కలిగి That moment when so many come a century where the presence of Christ in fullness is manifested to all who come there. వారి యొక్క ఇల్లు యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క ప్రేమను పరిపూర్ణ దశలో బయలుపడుతున్నటువంటి ఒక ఆలయముగా వారి గుణం May God make it so. వారికి చేయండి. మన ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి వారు ఒకరితో ప్రమాణములు ఒప్పందాలు చేసినందుకు వారు ప్రార్థన వారి తెలియజేస్తున్నారు. వాడెంతో దీవులై తమ తాము తగ్గి ప్రేమ గల పరలోకమందు తండ్రి, సమస్త కనికరము కలిగినటువంటి దేవా,
సమస్త శ్రేష్ఠ ఈవులను గ్రహించువాడా We thank you for the joy and the privilege given to us to witness of the union. Johnson and Murphy. మా సోదరుడు జాన్సన్ సుజానా వారి ఇరువురు యొక్క తండ్రి వివాహ ఐక్యతను ఈ రీతిగా మేము సాక్షాత్మైన సూచనగా ఇచ్చిన ఈ తండ్రిగా స్తోత్రాలు. We ask for these of the whole society of love, heaven, in their heart, by each other, and in them together. దేవా వారి ఇరువురు ఇప్పుడు జీవిత పాల్గొనగా జనపరచబడుతుండగా తండ్రి వారి ఒకరి నిమిత్తమైన ఒకరి కొరకు పరలోకం నుండి నిర్మలమైన మీ ప్రేమను వారి హృదయాలు గమనించండి. The love of tonight depending upon worthiness of my creation. ప్రభా లోక సమాజం మీద తండ్రి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ
సహోదరులు వరుసగా రండి, కనకండి రండి, ఇంకోవైపు వెళ్ళాలి కాస్త దారి